पूरे जगत वास्ते भी पंजाबी प्यारिओ, पंजाब जट देश के वासियों, अज असी तुहाडे नाल गल कर रहे हैं पंजाबी जट कबीला के बारे च। तुसीं हैरान होवोगे कि पंजाबी जट कबीला भी कोई है। ये कबीला पंजाब बनन तो भी पहलां दा, जदों पंजाब अकबर के दौर च इहदा नां रखिया गया, उस तो भी 1000 साल पहलां दा पंजाबी कबीला मौजूद है। पंजाबी सूरजबंशी जट्टां जो 1000 साल पुराना कबीला है। पंजाबी पुत्र सी डोडेजादा ते पोतरा सी हसवतपाल दा। तूर तोमरा की नस्लों ये कबीला हालिया सिंध, सखर, मीरपुर, मथेला, कंदकोट, शिकारपुर, हैदराबाद ते इहदे नाल नाल मतलब ये होर सारे इलाकों च वसदा है। ये लोग सारे दे सारे हिंदू धर्मी ने। मीरपुर मथेला डॉक्टर आत्मा राम पंजाबी, डॉक्टर बलदेव पंजाबी ते सेवक राम पंजाबी नामी बंदे ने। 47 तो अगों ये लोग बहावलपुर, डेरा गाजी खां ते मुल्तान में ढेर गिनती च वसदे सन ते फिर ये सारे हिंदुस्तान चले गए। हुण असीं वेखदे हां भी होर किहड़े तारीखी तज़किरे अंदर पंजाबी जट कबीले का जिक्र मिलता है। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर ईडी मैकलेगन ते एच.ए. रोज़ होरां अपने तज़किरे अंदर पंजाबी जट कबीले का मुढ़ों नां तिकर नहीं लिया। आओ हुण तुहाडे नाल साझा करिए पंजाबी जट कबीले का वह कुर्सीनामा जो मीरपुर मथेला सिंध तो साडे मित्र प्यारे आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट ने साडे नाल साझा कीता। उस कुर्सीनामे मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हिंदी शिव शंकर ते महादेव आख्या गया, उन्हां तो चोखा घेरे जाके नां आउंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा, जिन्होंने दूसरा मनु आख्या गया हिंदू मैथालोजी ते उन्हां दी 270 गज कबर मंडा गुजरात काठियावाड़ विच ते उस जुए उन्होंने मनु महाराष्ट्र यानी वड्डे बेड़े वाला मनु आखते ने। उन्हां दियां 2 सवाणियां चों 7 पुत्तर होए। उन्हां दी पहली सवाणी सनहा दे घर 3 पुत्तर साम, हाम ते याफस होए ते उन्हां दी दूजी बीवी जिहड़ी वायला सी उहदे घर 4 पुत्तर कनान, यरन, हर ते अजम होए। ये मगरले जिहड़े 5 मां पुत्तर सन, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेअदब सन। उन्हां दे आखे लग के उन्हां दे बेड़े च ना बैठे ते तूफान नूह दे विच गरक हो के बेनिशान हो गए। मुड़ के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे पहले 3 पुत्रां दी नस्ल अगे वधी। साम दी औलाद सामी नस्ल सदाई ते एशिया च वस गई। हाम दी औलाद अफ्रीका च जा वसी ते याफ्स, जिन्हों महेश आख्या गया, उहदी औलाद तुर्की, चीन ते यूरोप दे विच जा वसी। अगों साम दे पुत्र होए अरफखा सिंध, जिन्हों सिंध भी कहा गया, ईश्वर जिन्हों हिंद भी कहा गया, आराम जिहदे नां तो आर्मीनिया मुल्क पिया, असवर जिहदे नां तो फारस का इलाका आबाद होया, लूद जिहदे नां तो रोम आबाद होया, बलकान जिहदे 2 पुत्र खरासान ते शाम होए, समआन, कनआन जिन्हों की कान भी कहा गया, लावर ते ईलाम जिन्हों अरबां ने गीलाम आख्या ते मूरज। अगों अरफखा सिंध दे पुत्र होए सखर, पखर, ठट्ठा, होल, हरमेश, अमर जिहदी नस्लों सिकंदर जुल कुरनैन होए ने, जिहदा कुरान पाक च जिक्र है। डागर ये गैर आर्या नस्ल दसी जाती है। जलूदर ते जाशर का दूजा नाम लौजर भी सी। समूद बादशाह जिहदा कुरान च जिक्र है वो इसे नस्लों सी ते सम्मा खानदान भी जट्टां दा इसे नस्लों सी। अगला पुत्र सी गुजरात दे 3 पुत्र होए जोध, बीका ते जैसल। इन्हों ने जोधपुर, बीकानेर ते जैसलमेर वसाए। अगला पुत्र सी गारा, जिहदे नां तो हड़प्पा शहर वसिया ते अगला टैक्सला, अगला हंड जिहदे नां तो स्वाबी वसिया ते अगला आसाम ते अगला तामली, जिहदे तो तामिलनाडु का इलाका ते तामिल कौम जिहड़ी आबाद हुई। अगला मूला, जिहदे नां तो मूलस्तान या मल्लस्तान या कशेपपुरा जिहड़े मुल्तान के पुराने नाम ने वह आबाद होया। ते अगला पुत्र सी अरफखा सिंध दा मीजूराम ते उदू अगले पुत्र का नाम मकरान सी, जिन्हों मकान भी कहा गया। अगले का करमान सी, जिहदे नां तो जिहदी नस्ल जिहड़ी है ईरान के सूबा करमान च वसदी है। अगले पुत्र का नाम हनवादर सी, जिहदा दूजा नाम गवादर भी है। अगले पुत्र का नाम की कान सी, जिहदा दूजा नाम जिहदे नां तो कलात शहर वसिया।
ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੂਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਸਟੂਬਰ, ਸਰਵਾਈ ਤੇ ਇਰਮ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆਸਟੂਬਰ, ਸਰਵਾਈ ਤੇ ਇਰਮ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਊਜ਼, ਤੇ ਊਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਗਤ। ਸਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਇਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਾਗਤ ਦਾ ਆਦ। ਆਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮੋਹਨ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਹਨ ਜਾਂ ਦੜਾ, ਮੋਹਨ ਜੋ ਦੜੋ, ਮੋਹਨ ਕੋਟ ਜਾਂ ਰਿਨੀ ਕੋਟ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਲੂਦ, ਸਹਿਰੇਬ। ਸਹਿਰੇਬ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਨਮਰੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਨ, ਕਾਹੂ, ਜੁਕਰ, ਡੀਜੀ, ਅਰੋੜ, ਦੁਹਾਗਾ, ਰੋੜਕਾ, ਟੈਕਸਲਾ, ਹਰੀਪੋਪੀਆ, ਤਲੂੰਜਾ, ਡਾਗਾ, ਸ਼ਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਨ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਹਰ, ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾ, ਅਰਨੰਦ, ਸ਼ੱਲਾ, ਅੰਬਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇ, ਸੁਰੰਭੂ, ਸ਼ੰਕਰ, ਚੇਤੂ, ਸੇਂਭੂ ਤੇ ਗੋਰਖ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਰਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਰੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲਾ ਹਰੀੜ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਗੱਬਰ, ਬੱਬਰ, ਤੰਦੂਰ, ਬਰਬਰਾ, ਹੇਮ ਤੇ ਭੀਮ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਬਰੂ, ਅੱਬਰ ਤੇ ਅਬਰੀਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕੈਤਾਨ, ਸੋਮ, ਮਹਿਲਾ, ਅਗਨੀ, ਸੂਈ, ਨਿਰਸਲ, ਸੱਲਾ, ਭੂਮੀ, ਮੰਦਰ, ਮਹਾਨ, ਸਰੂਸ, ਅਰਨਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਯਕਤਾਨ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ। ਇਹ ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾਹੂਰ। ਨਾਹੂਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ੱਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਬੀਰ, ਬਸ਼ੀਰ, ਖਾਰਾਨ। ਖਾਰਾਨ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਰਖ ਤੇ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਤੇ ਫਾਊਰ, ਨਾਹੂਰ ਤੇ ਹਾਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਊਰ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਨਾਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ ਹੋਏ। ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆ ਹੋਈਆਂ। ਨੀਤੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਰਮਕਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਨਾਲ ਵਹੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਵਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਣੀ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਮਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਤੂਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਾਲ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਵਾਣੀਆਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਮਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਪਾਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇ ਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੋਹਾ, ਹਿਰਾ, ਯਤੂਰ, ਤੀਮਾ ਤੇ ਨਾਫਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰੋਮੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰੋਮ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਬੂਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ। ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਆਏ, ਤਾਰੀਆ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਟਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਈਲਾ, ਅਰਮਾ, ਅਰੂਦ, ਨਰੀ, ਵਰੂਨ ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਵਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਸ਼ੇਪ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਕਸ਼ੇਪ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ। ਦਿਓਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਵੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਛਵੇ ਦਾ ਬੁੱਧਪਾਲ, ਤੇ ਬੁੱਧਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ, ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਲ, ਅਮਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਰਾਜ, ਹੰਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜਰਾਜ, ਭੋਜਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸੰਘ ਸੀਨ, ਗਵਾ ਸੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ, ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਸੀਨ, ਹੰਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲਕ ਰਾਜ, ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ, ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ, ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਰਾ ਮੱਲੀ, ਤੇ ਮਾਲਰਾ ਮੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਇਚ, ਨਾਇਚ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂਰੀਆ ਤੋਮਰਾ, ਤੇ ਤੂਰੀਆ ਤੋਮਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਮਰਪਾਲ, ਹੋਮਰਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਡਾਪਾਲ, ਡੋਡਾਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆਨਪਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਨਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹੀਪਾਲ, ਮੋਹੀਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਪਤਪਾਲ, ਤੇ ਹਸਪਤਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਡੇਜਾਪਾਲ, ਡੋਡੇਜਾਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਟਵਾਣੀ, ਬਸਰਾਣੀ, ਪਰਿਆਣੀ, ਅਜਵਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮਤਲਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੀਲੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਜੂ, ਤੇ ਪੰਜਾ, ਪੰਜਵਾਣੀ, ਤੇ ਪੰਜਾ ਸੇਰ, ਤੇ ਪੰਜਪਾਲ, ਤੇ ਗੰਮੰਡਪਾਲ, ਤੇ ਗੰਧਰਵਪਾਲ, ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।